प्रार्थना योद्धा आमान परिचय आज्ञा को मध्य धन्यवाद दिए से प्रार्थना रे कढ़े आनिछंती एई समय आमान गहन मध्य रहछंती अनुपमा सिस्टर अछंती एतले प्रभु जीशु को नाम रे आह्वान करी सम्मुख को आसीबे एवं आमान को आराधना मध्य को कढ़े नेबे भौणी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। बहुत धन्यवाद सिस्टर मते स्वागत जणिले तहि पई धन्यवाद दोछि। धन्यवाद देवी सदा प्रभु को, महान परमेश्वर, सत्य जीवंत परमेश्वर। से प्रत्येक दिन से आमन को तत्व जत्न नौछंती, जीवित मानक मध्य नाम स्थान देई से आमन को सुरक्षा सुस्थता दौछंती। धन्यवाद देवी, धन्यवाद देवी कर आज्ञा को प्रभु ताकू दीर्घायु दियंतु। प्रभु ताकू तांकर सीमा वर्धिष्णु करंतु। तांकर गुरु दायित्व अनेक अटे, मते एका नुहे प्रत्येक को से परि सुजोग दियंती और मते मध्य सुजोग देइछंती। अनेक दिनरु ए सुजोग मु पाइली। धन्यवाद दे, धन्यवाद देबी आपण मानकू। आपण माने मोर पाइ नित्य प्रार्थना करंती। जेतु जेते बेला जनवरी पसिला सेते दिनरु प्राय जानिनी कोन पाइ मु पूर्वरु जेमती कहउतली आज भी कहउची, जेते बेला मु मंडली रे साक्ष्य देली प्रभु मते सुस्थता देइछंती। ठीक किछिटा दिन पर किछिटा समय पर पुणी मोर देह खराब हे गला। प्राय 1.5 मास हेलानी अप एंड डाउन होची मो देह और असुस्थता मध्य रे अछि। किछि आंशिक सुस्थता पाइछि, तापर भी प्रभुकर धन्यवाद हो। महान परमेश्वर मते आज सुस्थ सबल रखिछंती, तहि पई धन्यवाद दोछि। मोर आवाज क्लियर आछि? ठीक अछि। आसंतु पाठ्य गीत संगीत मध्यरु वाक्य आमे पठन करुथबा आराधना पूर्वरु। हे सदा प्रभु मो पाख्ୟରେ कर्ण दियो, मोर काकुर्ती विवेचना कर। हे मोर राजन, हे मोर परमेश्वर, मो आर्तरबरे मनोजोग कर, कारण तुम्भ निकटरे मु प्रार्थना करे। हे सदा प्रभु तुमे प्राप्त कालरे मोर रव शुणिब। मो प्राप्त कालरे तुम उद्देश्य रे आपणा प्रार्थना सजाइबी ओ जगी रहिबी। 1 मिनिट प्रार्थना करिबी। सन्याधिपति सदा प्रभु, सत्य परमेश्वर, जीवंत ज्वलंत परमेश्वर, तुमे भयंकर ठू भयंकर परमेश्वर अट राजा। तुमे आमन को सुरक्षा देल, धन्यवाद प्रभु। आज प्राप्त काल उपासना को तुम हस्तरे समर्पण करुछु। आमे निज निज को तुम हस्तरे समर्पण करुछु राजा। कौनसी उत्तमता की धार्मिकता पाए सुजोग पाइछु आमे ताहा नुहे, किंतु तुमे आमन को पुत्र तोर अधिकार देइछ। प्रभु तुमे आमन को सजीव रखिछ बोली धन्यवाद दोछु। आज उपासना रे प्रभु आमे जेते जण जोड़ी हेइछु, महान परमेश्वर तुम्हारी सुस्थता मध्य तुमे आमन को प्रवेश कराओ। तुम्हारी आत्मार द्विगुण शक्ति रे प्रभु तुमे आमन को प्रभु आज उपासना रे जोग होबा पई शक्ति दियो राजा। बसु बसु जदि कि आमे अस्वस्थ मने करूछु, हे महान परमेश्वर तुम्हारी वाक्य दे तुमे आमन को सुरक्षा सुस्थता दियो। प्रत्येकंकर मन आत्मा शरीर प्राण को तुम हस्तरे समर्पण करी तुम्हारी पुत्र जीशुଙ୍କ नामरे मागुछि। आमेन, आमेन, आमेन। आज उपासना आरंभ करबा पूर्वरु आसु आमे आराधना मध्य को जिबा। आज मु 2टा गीत उपासना संगीत रु नेइछि, आशा करी आपण माने जानि थिबे आ मो सहित मध्य आपण से उपासना रो गीत को गाउथिबे। मते भल लागे, न जानिले मध्य मु गाइबा पई चेष्टा करिबी, प्रयास करिबी। रात्रि हेला अवसान, भानु दीप्ति आगमन, निद्रा भांगी पक्षी गण करुछंती गान। हे मन मोर जाग जाग, प्रार्थना रे जाग हे मन मोर जाग जाग। गोत्र रात्र आशंकारु, पाप मंध परीक्षारु, रखिले जे प्रभु तते
ତାଙ୍କ ସ୍ତବ ଗାହେ ମନ ମୋର ଜାଗ ଜାଗ କୁଶଳେ ହେବାକୁ ଶେଷ ଆଜ ଦିବସ ପ୍ରବାସ ମାଗ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପସ ଏହି ବର ହେ ମନ ମୋର ଜାଗ ଜାଗ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ ହେ ମନ ମୋର ଜାଗ ଜାଗ ଧର୍ମ ପଥେ ସଦା ଥାଅ ପାପ ପାଶକୁ ନ ଯାଅ ଦିବସ ସନ୍ତାନ ପରି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଆମରେ ମନ ମୋର ଜାଗ ଜାଗ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ ହେ ମନ ମୋର ଜାଗ ଜାଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୋର ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ପୁଣି ଆତ୍ମାର ବେବର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଦେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭାର ନେଇ ଥୁଅ ହେ ମନ ମୋର ଜାଗ ଜାଗ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ ହେ ମନ ମୋର ଜାଗ ଜାଗ ସଂସାରର ସିନ୍ଧୁ କୋଶ ତରିବାକୁ ନାହିଁ ବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାମେ ବଢି ହୁଅ ପାରି ହେ ମନ ମୋର ଜାଗ ଜାଗ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ ହେ ମନ ମୋର ଜାଗ ଜାଗ ନୂଆ ଗୀତ ଗାଇ ସବୁ ଆମର ଉପାସନା ଗୀତ ଗୁଡାକ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁକରି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଉପାସନାର ଗାଇବା ଆମେ ମନ୍ଦିରେ ତବ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦନା କରିବୁ ତୁ ମରି ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ମନ୍ଦିରେ ତବ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦନା କରିବୁ ତୁ ମରି ମନ୍ଦିରେ ତବ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦନା କରିବୁ ତୁ ମରି ঘেনা ঘেনা আহে বিশ্বকরতা পূজা নই বেদ আমরি মন্দিরে তব আসিছু প্রভু বন্দনা করিবু তু মরি কেতে আশা করি আসিছু সরবে কেতে আশা করি আসিছু সরবে পূজিবু চরণ তুমরি দর্শন দিয় আম জীবনরে দর্শন দিয় আম জীবনরে অন্তর ভরি গো সবুরি মন্দিরে তব আসিছু প্রভু
ବନ୍ଦନା କରିବୁ ତୁ ମରି ଅନ୍ଧକାର ଘେରା ଜୀବନରେ ଆମ ଅନ୍ଧକାର ଘେରା ଜୀବନରେ ଆମ ଧରମ ଦୀପ ଦିଅ ଜଳି ଆଲୋକେ ଆମରି ଜାଗ୍ରତ ଧରଣୀ ଆଲୋକେ ଆମରି ଜାଗ୍ରତ ଧରଣୀ ଅନ୍ଧର ଯାଉ ଅପସରି ମନ୍ଦିରେ ତବ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦନା କରିବୁ ତୁମରି ତୁମରି କରମେ ଜଗାଅ ଆମକୁ ତୁମରି କରମେ ଜଗାଅ ଆମକୁ ହୁଅ ତୁମେ ଆମରି ସାଥୀ ସାରବ ବିଷয়ে অগ্রগণ্য হুয় সারব বিষয়ে অগ্রগণ্য হুয় ডাকুছু হে স্বাগত করি মন্দিরে তব আসিছু প্রভু বন্দনা করিবু তুমরি মন্দিরে তব আসিছু প্রভু বন্দনা করিবু তুমরি हालेलुया महान परमेश्वर सत्य जीवंत परमेश्वर एबे गोटे हिंदी गीत गाई आमे आराधना करूथबा निज निज बहुत पुराना गीत आपण माने सुनिथिबे यूट्यूब रे बहुत पुराना गीत एटा आज बेले मु ए दीटा गीत गाइली मते मो माँ को मने पड़िला कारण मो माँ मते सब बेले कहे आराधना उपासनार गीत गुड़ाक मने रख झियो बोली मु केते बेले भी मने रखु नथिली जेतेबेले से चाली गले सेतेबेले मते यार उपासनार गीत गुड़ाक बहुत भल लगे जेतेबेले आमे उपासना को जाऊ ए गीत ही गाई थाउ धन्यवाद आसंतु गोटे पुराना गीत हिंदी गीत आमे गाउथबा आ जो माने जानि छंती निश्चित भाबरे गाइबे जीवन से थक कर है क्यों उदास यीशु ही देता जीवन में आस जीवन से थक कर क्यों है उदास यीशु ही देता जीवन में आस अनंत जीवन तेरे लिए अनंत जीवन तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए खाली है जीवन तेरा है बेकरार तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार खाली है जीवन तेरा है बेकरार तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार झरनों सा जीवन तेरे लिए झरनों सा जीवन
तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए भरपूर जीवन भरपूर जीवन तेरे यीशु बुलाता तुझको आ यीशु पास जीवन से जल पी कर बुझा अपना प्यास यीशु बुलाता तुझको आ यीशु पास जीवन से जल कर पी कर बुझा अपने प्यास नदियों सा जीवन तेरे लिए नदियों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए धन्यवाद ମୁଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ବହୁତ ବଡ ଗଛ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା କଣ କହନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଛେଳି ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଛେଳି ଛୁଆ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଜାଗାରେ ଛେଳି ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ତଳେ ନାହାନ୍ତି ତ କିଏ ଜଣେ ଆସିକି ପଚାରିଲା କହିଲା କି କାହିଁକି ତମେ ଛେଳି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ରଖୁଛ ତଳେ କାହିଁକି ରଖୁନ ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ମତେ ଭଲରେ ମନେ ପଡୁନି ହ୍ୱାଇଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଦାଢି ଥିଲା ସେ କହିଲା କାଳେ ମୋର ଛେଳି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବାଘ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଯିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତେଣୁକରି ମୋ ଛେଳି ଛୁଆ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଚାଲ ସେଟା କଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଯୋଉ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ରଖୁଛି ଗଛର ଉପରେ ଏମିତି ଜାଗା ବନେଇଥିଲେ ଖାଲି ଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ସେ ବହୁତ ଛେଳି ଛୁଆ ଥିଲେ କଲର କଳା ଧଳା ଥିଲେ ତ ମୁଁ ସଣ୍ଡେରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଇନି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ବି ଜଣେ ମା ମୁଁ କହିଲି ମା ଏପରି ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ କହିଲି ଭଉଣୀ ତମେ ତ ନିଜେ ବୁଝିଯିବା କଥା ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ହେଇପାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ କ୍ରେନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ବୋଧେ ଆମ ଘରକୁ ସେ ମାଛ ମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ଲାଲିଆ ଲାଲିଆ ମାଛ ଥିଲା ସେମିତି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସାପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ସାପ ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ସେ ସାପକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଁ ଯେମିତି ଅନେକ ମା ମାନେ କହନ୍ତି ଅନେକ ବାପା ମାନେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି କଥା କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବି ମତେ କଥା କୁହ ତୁମ ମତେ କଥା କହ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପମୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇକି କଥା କହନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ କି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହେ ଆମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏମିତି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି କହେ ଆଉ ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କରନ୍ତି କଥା କହନ୍ତି ଜଣକୁ ଜଣକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ କଥା କହନ୍ତି ଜଣକୁ ଜଣକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହନ୍ତି ଆମର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇକି ହିଁ କଥା କହନ୍ତି ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଛି ଗୌରବ କରୁଛି
प्रशंसा करुछि प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद सिस्टर मते सुजोग देइतिबारु बहुत बहुत धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद भौणी सुंदर भाव आराधना करिथिबारु ता सहित आराधना सहित साक्ष्य मते देइथिबारु प्रभु दासी प्रभु आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु एभଳି भाबरे ऑनलाइन रे ऑफलाइन रे प्रभु व्यवहार करंतु एई समय आमे आ प्रार्थना करिया को जीवा आमान गहण रे सुना भौणी अछंती हमलते सुना आराधना करिता भौणी को निमंते एवं वाक्य घेनेस्ते प्रभु दासंग निमंते प्रार्थना करिया भौणी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମହାନ ଦୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ରାଜା ଏତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଇଣ୍ଟରସେସରୀ ପ୍ରେୟାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଡିଂ କରୁଥିବା ତୁମ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତୁମରି ଗୌରବ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚାଅ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କର ପ୍ରଭୁ ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁ ଅନୁପମା ଭଣୀକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଦୟା କର ଆହୁରି ଅନେକ ନିକଟରେ ତୁମର ଗୌରବ କରିବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସାକ୍ଷମ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କର ପ୍ରଭୁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଝିଅକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତୁମରି ବାହୁଛା ତଳେ ଆବରି ରକ୍ଷା କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟଦାତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ବିତ ପ୍ରଶଂସନିତ ହୁଅ ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ଷା କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ତୁମେ ଯୋଗେଇବ ପ୍ରଭୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭୁ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ପାଇ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟା କର ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଆମମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ହୋଷ୍ଟ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କର ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ନିଅ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ଆମେନ୍ आमेन आमेन धन्यवाद भौणी समस्त विषय बोझर सहित प्रार्थना करिथिबारु प्रभु दासी प्रभु आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु आसंतु आगको बढ़िवा आमे प्रार्थना मध्य करिछु आराधना करिछु ए समय वाक्यर समय वाक्यर निकटवर्ती हेबा निज निजको प्रस्तुत करिवा कारण से वाक्य जीवन रही आ प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती निज निजको प्रस्तुत करिवा आ शुणिबा द्वारा आमान विश्वास जात होइथा वाक्य शुणिबा जदि आमे शुणी परिबा ना ताहले आमे कौन हेबा आशीर्वाद पाइबानी सेथिमाय आसंतु जीवंत वाक्य श्रवण କରିବାକୁ ଯିବା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଏତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେ ମଧୁମୟ ନାମରେ ସବୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବିତରଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର धन्यवाद मुनि प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद प्रभु ए सुंदर सुजोग मते प्रदान करियछंती भौणी मध्य तो आह्वान कले प्रभु नाम तांको मध्य धन्यवाद दियो एवं ए सुंदर अवकाश माध्यम रे प्रभु आमानकु ए ऋतु परिवर्तन मध्य विभिन्न स्वास्थ्य जनित कारण थिले मध्य आमने सुंदर सुजोग पाई तांकर चरणवर्ती ए प्राप्त कालरु आमे प्रभात समय आमे तांकर चरणवर्ती प्रभु महान अटंती
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦିଓ ଅଜଣା କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆଗରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଜିକା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପିଟର ଭାଇଙ୍କୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଏ ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସବଳତାରେ। ଏଇ 2026ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 17 ଦିନ ଏଇ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଅମଙ୍ଗଳରୁ ସେ ଆମଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତି ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ବାକ୍ୟରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେହି କାହା ଉପରେ ପଢି ବାକ୍ୟ ପଢିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଯେପରି ଉପରେ ନ ପଢି ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ସେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ବାଇବେଲ କାଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7 ପର୍ବ 1 ପଦ ରୁ 3 ପଦ ଯାଏ ଜଣେ ପଢିଦେବେ। ପ୍ରକାଶିତ 7 ପର୍ବ 1 3 ପଦ। ଶୁଭୁନି କ୍ଲିୟର ମତେ। 7 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 3 ପଦ। ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷତି କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ସେହି 4 ଦୂତଙ୍କୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ କପାଳରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ପୃଥିବୀ କିଅବା ସମୁଦ୍ର କିଅବା ବୃକ୍ଷ ସମୂହର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। 7 ପର୍ବ 1 ପ୍ରଥମରୁ ପଢନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୃଥିବୀ କି ସମୁଦ୍ର କି କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଯେପରି ବାୟୁ ନ ବହେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର 4 କୋଣରେ 4 ଜଣ ଦୂତ ଠିଆ ହୋଇ ପୃଥିବୀର 4 ବାୟୁକୁ ଅଟକାଇ ଧରି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷତି କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ସେହି 4 ଦୂତଙ୍କୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ କପାଳରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ପୃଥିବୀ କିଅବା ସମୁଦ୍ର କିଅବା ବୃକ୍ଷ ସମୂହର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଝିପାରିବା। ଏ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଏକ ଦୂତଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ 4 କୋଣ ଅଛି, ପୃଥିବୀର 4 କୋଣ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ 4 କୋଣରେ 4ଟି ଦୂତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେ 4 କୋଣକୁ ଯେପରି ପବନ ଆସି କ୍ଷତି ନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର 4 କୋଣରେ 4 ଜଣ ଦୂତ ଠିଆ ହୋଇ ପୃଥିବୀର 4 ବାୟୁକୁ ଅଟକାଇ ଧରି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ
ଭାଣିଜୀ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ଅନୁପମା ଭାଣିଜୀ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମୋର ମନେ ପଡିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମାଛ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦର୍ଶନ ପିତର ଯୋହନଙ୍କର ଏ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ମୋର ମନେ ପଡିଲା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି। ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଗଛ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିହିତ, ଯେପରି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେଠାରେ କଣ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯୋହନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନର ବିଷୟ ସବୁକୁ ସେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀ ସମୁଦ୍ର କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଯେପରି ବାୟୁ ନ ବହେ, ଯେପରି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଚାରି ଦୂତ ଚାରି କୋଣରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ପବନକୁ ଘେରି ରଖିଅଛନ୍ତି, ପବନକୁ ଘେରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର, ଜଳ ଏବଂ ଗଛ ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖୁ, ଯୋଉ ଚାରି କୋଣ ଆମଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଜିଜିକଲ 7 ପର୍ବ 2 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ସେ ସ୍ତରରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ପ୍ରତି କହନ୍ତି, ଅନ୍ତିମ କାଳ ଦେଶରେ ଚାରି କୋଣରେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଅନ୍ତିମ କାଳ এই ଚାରି କୋଣରେ ଜିଜିକଲ 7 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ এই ଚାରି କୋଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। ଜଗତ, এই ପୃଥିବୀର ଚାରି କୋଣ କଣ? ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ। ଏବଂ ଚାରି କୋଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ରଖିଅଛି, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରଖିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଘର ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ, ତମ୍ବୁ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖମ୍ବା ଆମେ ଦେଇଥାଉ, ପିଲାର୍ସ ବନାଇଥାଉ, ଯେପରି ଆମେ ଘରକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମଜବୁତ ଭାବରେ ଘରକୁ ସେ ରଖିବ, କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ତଦ୍ରୂପ ଆମେମାନେ ରଖିଥାଉ। ଆଉ ଆଜି ଯେପରି ପବନ ଆସି ନଷ୍ଟ ନ କରିବ, ଆଗାମୀ ଦିନର ଯେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ, ଏ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଏବେ 2 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୋଉ ଭାବି ଜଗତର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ତାହା ସେ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ଯାଏ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ସେ ଜଗତର କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳ ସ୍ଥଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ମଣିଷକୁ। ଆଉ ସେ ମଣିଷକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ, ମଣିଷ କିପରି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମରେ ଦେଖୁ ଉତ୍ତର ଦିଗ, ପ୍ରଥମରେ ଦେଖୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କର। ଯଦି କେହି
ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଯୋଗ କରୁ। ଆଉ ଦେଖୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆମେ ଦେଖୁ ହିତୋପଦେଶ 23 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ସେ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ସମୟ ବହୁତ ହବ, ଯଦି ପଢନ୍ତୁ କେବେ ଯଦି ପଢିବେ ହିତୋପଦେଶ 23 ପର୍ବ 23 ପଦ। ସତ୍ୟତା କିଣ ପୁଣି ତାହା ବିକ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଦେଶ ଓ ସୁବିବେଚନା କିଣ। ହିତୋପଦେଶ 23 ପର୍ବ ଯେପରି ଉତ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ବୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପାଦକ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଉତ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ବୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପାଦକ। ସରି 25 ପର୍ବ 23 ପଦ, 25 ପର୍ବ 23 ପଦ, 25 ପର୍ବ 23 ପଦ, ଭୁଲ 25 ପର୍ବ 23 ପଦ। ଯେପରି ଉତ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ବୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପାଦକ, ସେପରି ଖଚୁଆର ଜିଭା କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପାଦକ। ଉତ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ବୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପାଦକ। ଏଠି ଦେଖୁ ବୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ଉପକାରୀ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯୋଉ ବାୟୁ ଆସେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ହିତକର। ଆୟବ 37 ପର୍ବ 21 ଆଉ 22 ମଧ୍ୟ ସେପରି ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଆଭା ଆସେ, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଆଭା ଆସେ। সেই ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ଦୀପ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ବାୟୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଉତ୍ତର ଦିଗ ବାୟୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ହିତକର, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂଚକ, କେତେ ଶୁଭ ସୂଚକ। এই ସ୍ଥାନରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କରୁ। ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ଗଣନା 11 ପର୍ବ 31 ପଦ ଜଣେ ପଢିବେ। ପୁଣି ଏତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆକାଶସ୍ଥ ତେଜସ୍କର ଦୀପ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାୟୁ ବହି ତାହା ପରିଷ୍କାର କରେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଆଭା ଆସେ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଠାଏ ଭୟାନକ ମହତ୍ଵ ଥାଏ। ଗଣନା ପୃଷ୍ଠ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଭାଟୋଇ ପକେଇ। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଗଣନା 11 ପର୍ବ 31 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାୟୁ ବହିଲା ଓ ତା ସମୁଦ୍ରରୁ ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ଆଣିଲା। ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ଆଣିଲା। ସେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ବାୟୁ ବହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ ବାୟୁ ଆସିଲା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ସେ ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 40 ବର୍ଷର ଖାଦ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଲେ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଗୌରବ, ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଉତ୍ତମତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ। ପ୍ରେରିତ 27 ପର୍ବ 13ରେ ଆମେ ଦେଖୁ, 27 ପର୍ବ 13ରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଜାହାଜରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ କୂଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ
ସେଇ ପ୍ରେରିତ 27 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହିବାର ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ କଲା ବୋଲି ମନେ କରି ଲଙ୍ଗଳ ତୋଳି ତୀର କୂଳର ଅତି ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ତାଙ୍କର ସେ କୂଳକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନ ଆସୁଛୁ ବା କୌଣସି ଆମେ ସେଫ୍ ସାଇଡରେ ଆମେ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ନ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମର ମନ ଗୋଟେ ଅଲଗା 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 ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଘାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଘାଟି ଶେଷ ନ ହେବା ଯାଏ ବସରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଡର ଡର ଲାଗେ। ତଦ୍ରୂପ ଆଜି ପାଉଲ এই ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛି ଲେଖାଯାଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହିବାରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭିତର କୂଳରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ବହିବାର ଦେଖିଲେ ତୁମେମାନେ କୁହ ଖରା ହେବ, ଏକ ଶୁଷ୍କ ପାଗ। ଲୁକ 12:55 ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନରେ, ଲୁକ 12:55 ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏକ ଶୁଷ୍କ ପାଗ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିରାଶ ଥାଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସମୟ ଆସେ, ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ ପବନ। ଏଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ବିଷୟରେ ପରମ ଗୀତରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ପରମ ଗୀତ 4 ପର୍ବ 16 ପଦ ଜଣେ ପଢିଦେବେ। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ପରମ ଗୀତ 4 ପର୍ବ 16 ପଦରେ, ହେ ଉତ୍ତର ବାୟୁ ଜାଗ, ହେ ଦକ୍ଷିଣ ବାୟୁ ଆସ, ମୋ ଉଦ୍ୟାନର ସୁଗନ୍ଧି ଯେପରି ନିର୍ଗତ ହେବ ଏହିପରି ତହିଁ ଉପରେ ବହ। ଆମେ ଦେଖୁ ଉତ୍ତରୀ ପବନ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ ଅଟେ। ଆୟବ 37 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ବାୟୁ ସକାଶେ ପୃଥିବୀ ସ୍ତବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ତୁମର ମସ୍ତକ ଉଷ୍ଣ ହୁଏ। ଆମମାନେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରାଶ ଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ସମୟ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ, ସେ ଶାନ୍ତିଦାତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ପବନ। ଆମେ ଯାତ୍ରା 10 ପର୍ବ 13 ପଦ ଟିକେ ପଢ। ବାଇବେଲ ତେବେ ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ସାବଧାନ, ଅମଙ୍ଗଳ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 13 ପଦ। ତହୁ ମୂଷା ମିଶ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ଆପଣା ଯଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରନ୍ତେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିବାରାତ୍ର ଯାକ ଦେଶରେ ପୂର୍ବୟ ବାୟୁ ବୁହାଇଲେ, ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ପୂର୍ବୟ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପଙ୍ଗପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆମେନ୍। এই ସ୍ଥାନ ଦେଖୁ ହେରୋଦ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି, ମିଶ୍ର ପ୍ରତି କିପରି ଅଭିଶାପ। ପୂର୍ବ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ମିଶର ଦେଶରେ ପଙ୍ଗପାଳ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୂଷା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ତମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିଅଛୁ 10ଟି ଦଣ୍ଡ ମିଶର ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପଙ୍ଗପାଳ ମିଶର ଦେଶରେ କିପରି ହେଲା? ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା ପଙ୍ଗପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 48 ପଦ 7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା ତର୍ଷୀସର ଜାହାଜ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। କାରଣ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ଏକ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିକାରକ, ଅଭିଶାପ ଯୁକ୍ତ, ଦଣ୍ଡନୀୟ, ଆଉ ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡ ଓ ନ୍ୟାୟର ବିଚାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ରାଜା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ବିଚାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଆଉ ବିଚାର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରେ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେତେବେଳେ ଫାରୋ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଅଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ହଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ଧରି ରଖିଛୁ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଆମେ ଧରି ରଖୁଅଛୁ, ଛାଡୁନାହୁଁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଓ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଆଉ ସେ ଯିଶା 27 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ଦିନର ନିଜ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟର କାରଣ ଅଟେ, ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନିଷ୍ଟର କାରଣ ଅଟେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଦେଖୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ସେଇ ଯାତ୍ରା 10 ପର୍ବ ସେଇ 19 ପଦରେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପଙ୍ଗପାଳ ମିଶର ଦେଶରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା 10 ପର୍ବ 19 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବଳ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଫେରାଇ ଦେଶରୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଉଠାଇ ନେଇ ସୁଫ ସାଗରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ତଳେ ମିଶ୍ରର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଗପାଳ ରହିଲା ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କଲା, ପଙ୍ଗପାଳ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାକି କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା, ତାହା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 103:12 ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ, ପଶ୍ଚିମରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ମୋ ଅପରାଧ ସେ କ୍ଷମା କରିବା। କାହିଁକି ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆମମାନଙ୍କ ଜାଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ସେଇ ଦିଗ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ସମୟରେ ସେ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ, ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଜୀବନ ଏକ ନୂତନୀକୃତ ଓ ପରିତ୍ରାଣ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ଅନୁତାପ ଆସେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଯଦି ଅସ୍ତ ହୁଏ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା
आम जदि ताहा प्रार्थना द्वारा परित्राण प्राप्त हुए आम प्राप्त हो अनुताप द्वारा आम प्राप्त हुए अच्छु आम आम एक नूतनत्व सृष्टि जिसा जदि 65 ରୁ 19 पढ़ा से स्थान देखा नूतनत्व सृष्टि से स्थान आनंद रोदन कि क्रंदन नखा नूतन सृष्टि आम जो सूर्यास्त होपर एक नूतनत्व आसूची जीवन जो सूर्यास्त होते आम नूतन आसूची आ पृथ्वी समुद्र कौन से दुष्ट जपरी वायु न भय एपाई चारि कोण चारिदूत से वायु अटकाई रखी अच्छा आम किपर जब क्षति न हो से वायु अटकाई रखी अच्छा से आम अनुताप चाहती से आमको विचार करती से आमको दंड दिखती किंतु अनुताप माध्यम से आम मान से परित्राण आम किपर परित्राण प्राप्त हवा से चाहती कारण ये शेष युग मानक माथ्यू 24 पर्व 24 पद लिखा जाए ये भंड ख्रीष्ट मान शेष युग बाहर भंड भाववादी मान बाहर आते महाचिन्ह अद्भुत कर्म मान देखाई से आम मान प्रलोभन देखे विभिन्न कार्य करेंगे भंड भाववादी ये शेष समय तेणु आम मान व्यस्त अस्त व्यस्त न हो से लिखा जाए मनोनीत लोक सुधा से माने भ्रांत कर मनोनीत लोक सुधा से माने भ्रांत कर दानिएल पुस्तक मध्य लिखा जाए संकट काल केवे हुई नहीं एपरी संकट काल उपस्थित हम जगत एक भयावह काल उपस्थित हम भयावह काल उपस्थित तेणु बर्तमान आम समय हो जिते आम पश्चिम सूर्य अस्त हो जाए से आम नूतनत्व पश्चिम दिगर वायु द्वारा आम एक नूतनत्व आमको आसे और प्रभु सही वायु आमको दरकार आमको से दक्षिण वायु आमको दरकार जे सांत्वना दे पश्चिम वायु आमको दरकार आमको नूतनत्व दे आम जीवन रे एक नूतनत्व आसे अनुताप जीवन आसे से प्रकाशित वाक्य 7 पर्व से 2 और 3 पढ़ पुणी मु आउ जणे दूतंकु पूर्व दिगरु उठी आसीबार देखिली ताहांक हस्तरे जीवित ईश्वरंकर मुद्रा थिला पृथ्वी और समुद्रर क्षति करने निमंते क्षमता प्राप्त से चारि दूतंकु से उच्च स्वर रे डाकी कहिले आंबे माने आपणा मानक ईश्वरंकर दास मानक कपाल रे मुद्रांक न देवा पर्यंत तुमे माने पृथ्वी कियबा समुद्र कियबा वृक्ष समूहर क्षति कर नाही आमेन प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद प्रभु आम केते चिंता कर शेष युग पश्चिम वायु द्वारा से आमको नूतनत्व आनी से आम निमंते से केते चिंता कर कहीं से आम मान को आगामी पृथ्वी से प्रस्तुत करने जाऊँ पर्व लिखा जाए आगामी कारण भावी जगत कथा मैंने कहूँ ता से दूत मान अधीन करना से निजे से 2 पर्व 5 पद लिखा जाए भावी जगत से हमको प्रस्तुत कर आगामी जगत से प्रस्तुत कर कारण तांकर वाक्य कहूँ से नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वी देखली आम प्रकाश वाक्य 21 पर्व 1 पदरे जहन दर्शन देखो नूतनत्व से देखो नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी से देखो
ଆଉ ଏଇ ସାତ ପର୍ବ 2 ଆଉ 3 ରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଏ, ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଏ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର କପାଳରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମାନେ ପୃଥିବୀ କି ଅବା ସମୁଦ୍ର ଅବା ବୃକ୍ଷ ସମୂହର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର, ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେବେ ମୁଁ ଏଇ ସମୁଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ଆଉ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ସେଇ ଅନୁଦୂତ ହଉଛନ୍ତି କେହି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନୁତାପ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ଏକମାତ୍ର ସେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଚାଲିଅଛୁ। ଶୈତାନ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ପାଏ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଇତସ୍ତତ କରିବା ପାଇଁ। এই ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ଆମମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ। ଏଫିସି 1:13 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ। କି ପ୍ରକାର? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ଏଫିସି 1:13 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। ସେଇ ଏଫିସି 4:30 ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ପ୍ରଭୁରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପବିତ୍ରତା। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ, ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତା, ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ, ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି, କିପରି ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମକୁ କିପରି ଏଇ ଚାରି କୋଣରୁ ଆମକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋହନ 3:27 ଟିକେ ପଢ। ଯୋହନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାରି କୋଣ ବନ୍ଦ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନହେଲେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଅଛନ୍ତି। ଯୋହନ ଯୁବକ ଯେ ଅଗ୍ରଜ ରୂପେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବ? ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିବ।
ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କଲି, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫିଲାଡେଲଫିଆ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଦୂତ ନିକଟକୁ ସେ ପତ୍ର ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଆ ହେଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ହାତରେ ସମସ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାଉଦଙ୍କର କଣ୍ଠି ଅଛି, ସେ ଫିଟାଇଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ସବୁ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି, କେହି ଫିଟାଇ ପାରେ। ଜୋହନ 3:31 ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପନ୍ନ, ସେ ପାର୍ଥିବ, ଆଉ ସେ ପାର୍ଥିବ କଥା କହେ। ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯିଏ ଆସିଅଛି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ଯିଏ ପାର୍ଥିବ, ଯେ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ଜଗତ ମନା, ସେ ଜଗତ ମନା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗମନ ଯିଏ କରନ୍ତି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗମନ କରିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଚାବି ଅଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଚାବି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏବଂ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନ ଆସେ, ଆମେ ଦେଖୁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଜ୍ଞାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଲା, ଧନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଲା, ସମ୍ମାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ଶେଷ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ, ଧନ, ସମ୍ମାନ, ଶାନ୍ତି ଆସି ନପାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଯେପରି ଆମେ ନଗ୍ନତା ଅନୁଭବ ନ କରୁ, ସେଦିନ ଆଦମ ହବା ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଜୀବନରେ ନଗ୍ନତା ଅନୁଭବ କଲେ। ପ୍ରଚୁରତା ଯଦି ଦେଖିବା, ଆୟବଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଲୟ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିରତା, ସେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ, ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମମାନଙ୍କ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ, ଯୀଶୁ ଆମଙ୍କର ସେ ପୁରସ୍କାରଦାତା, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହୁ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରି ତାଙ୍କର ଲୋକ ହେବା। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବ। ଏଣୁ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 17 ଓ 18 ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିପରି ସଚେତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଗ୍ନ ଏହା ଜାଣ। ଏଇ ଜାଗତିକ ଧନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଇଛି, ଆମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଜି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲେଖୁଅଛି, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ। ସେଇ 2-3 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି? ତୁମେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ। ଆମେ ଆପଣା ପାଖକୁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁ, ପବିତ୍ରତା ନେଇ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗତି କରୁ।
ପ୍ରକାଶିତ ନ ହଉ, ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନତା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ ଲେଖାଯାଏ। ଆମଙ୍କର କୌଣସି ଅପବିତ୍ରତା, ଦୁର୍ବଳତା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣି ସେଇ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ରତା ଆମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟନ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଖୋଲନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏ ଜାଗତିକ ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଯେପରି ଏ ଯାଏ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଚାରି କୋଣରେ ଚାରି ଦିଗରେ ଏ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ନ ହୁଏ ସେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଆମେ ଚାଲିଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜକୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପବିତ୍ରତା ଆତ୍ମିକତା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଢାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ କରତାଳ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କହୁଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ କଣ ହେଲେ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେବାମୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନର ସମୟ। ଆମ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅମ୍ବିକା ସିଷ୍ଟରକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କର ନାଗ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସବୁ ଗାଇଲେ। ଆମେ ସେଇଟା ପାଶରି ଯାଉଛୁ ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତକୁ, ସେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକ୍ ସିଷ୍ଟର ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାପନର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି 4000 ଆମର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 4000 ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫେରିବାର 4000 କିଛି ନୁହଁ, ଅତି କମ ମାତ୍ର। ଆଉ ଆମେ 4000 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଉଠି ଯାଇଥିଲୁ ସେ 4000ରେ। ସେ 4000 ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। 2 ଦିନ ଆମର ପ୍ରେୟର ଥିବ, ମାନେ ମିଟିଂ ଥିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ବୁଲିବା, ପ୍ରାୟ 8-10ଟା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା, ଯୋଉଟାକି ମୁମ୍ବାଇର ମେନ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଛୁ ଯେ ଏକାଥରେ ତ କାହାକୁ 4000 ମାଗିବାଟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ସେଇଠି ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ 50,000। ତେଣୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖି ଆମେ ଏଇ ମାସ ପାଇଁ ଏଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କଲେ, ସେଇଠି ଆମେ 25 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଯେଇଠି ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇବୁ। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ତିନି ଦାସ ଗଲା ଭଳିଆ ଅଛି, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ଡେଭିଡ ଲିମା, ହର୍ଷୟ କରାଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମିଟିଂ ହେବ। ଆଉ ସେଠି ମେନୁ କଣ, ସେଠି ରହିବାର କେମିତି ଅଛି, ସୁବିଧା କେମିତି ଅଛି, ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଜ୍ ହିସାବରେ। ଆଉ ସେଇଟା 3000 1000 ଏ 4000 1000 ଦେଲେ ଆଉ 3000 ଆର ମାସକୁ 1000 ଏମିତି କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କାହାକୁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗତକାଲି ଆମମାନଙ୍କର କୈଳାସ ଲିମା ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି ଖରିଆର ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 2000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ଗୋଟେ 6-7 ଜଣ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ
50 ଜଣ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଗତୁରା ଆମର ଏ ଜୁମ୍ ର ପରିବାରକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ବେଶୀ ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲିଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ପରେ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଦିଗାଲ ଭାଇକୁ ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ ଆଡଭାନ୍ସ ପାଇଁ ତାରିଖ ଠିକ ହେବାଟା ହଉଛି ବଡ କଥା ଆଉ ସେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଟିଂ ସେଠି କରନ୍ତି ଆମକୁ ଯଦି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିବା ସ୍ଥାନ ଯଦି ମିଳିବାର ନାହିଁ ବିଜେ ଅସୁବିଧା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ତାରିଖ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନର ଆଡଭାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଆମେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ 1000 ଲେଖା ଆଡଭାନ୍ସ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଜ୍ ଭାବେ ନେଉଛୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଓଟିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେଇଥିଲା ମୋବାଇଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସଫଳ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଓଟିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାସଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦାସଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସହିତ ସେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଦାସ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ସବଳ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ତ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଆମେ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଡେଟ୍ ରଖିଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଜ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା କି 4000 1000 ଦେଲେ ଆଉ 3000 ପରେ ଦେବେ ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପଠେଇବାକୁ ମନୋଯୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିକି ଅମୁକ କରିଦେବି ସମୁକ କରିଦେବି ସେଟା କିଛି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ବିଷୟ